يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ان دو احباب کے لیے جو مرزا صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے نام چند گزارشات ہیں کہ وہ مرزا صاحب کو جس بات سے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب جو مشن لے کر چل رہے ہیں کہ فرقہ وریت کو ختم کیا جائے، اور جو وہ آیت کریمہ 12 دفعہ پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور تفرقہ بازی فرقہ وریت میں نہ پڑھو۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں ناظرین کو بتلاتے ہیں، لیکن بذات خود ان کی ذات کی حد تک دیکھا جائے تو دوغلے پلیسی کی اتنی انتہا ہے کہ بذات خود وہ اس سے کئی میل دور ہے، اس کے خود بذات خود انکاری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بتلایا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا وہ کامیاب ہے۔ جس طرح اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور حدیث، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے، ان پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دین اسلام کی صرف دو ہی اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ جو شخص ان دونوں کو چھوڑے گا وہ فرقہ وریت میں پڑ جائے گا، اور جو شخص اس پر چل رہا ہے وہ فرقہ وریت میں نہیں پڑھ رہا۔ اصل میں فرقہ وریت میں پڑھنے والے وہ افراد ہیں جو قرآن و حدیث کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جب دوسرے مقامات پر ارشاد فرما دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے مشرک کے بارے میں اتنی واضح آیت بتلا دی کہ مشرک کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بھی مقامات پر اللہ رب العالمین نے شرک کی وعید کی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرنے والی ہے، لیکن ایک ظلم، ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی۔ فرمایا وہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ چاہے جتنے گناہ ہوں اور اللہ رب العالمین کی ذات چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ جو مشرک آدمی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے جو اللہ رب العالمین نے جو مشرک کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیں بتلا دیا ہے کہ اس کے لیے راہ نجات نہیں ہے، لیکن اس بارے میں مرزا صاحب کا یہ کہنا، یہ موصوف کا کہنا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تفرقہ بازی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فرقہ وریت نہیں کرنی، انسان مشرک کو بھی صحیح قرار دے دے، اس کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، اس کو بھی مسلمان صحیح، اس کے عمل قابل قبول کا فتویٰ مل جائے، جس طرح انہوں نے پیچھے موجودہ ٹی وی پروگرام میں اس بات کو مد نظر رکھا کہ صرف اس چیز کو لکھا جائے کہ جو فرقہ وریت کو ختم کرنے کے لیے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کے عمل قابل قبول ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، جو بھی عمل کرتا ہے وہ درست عمل ہے۔ اس چیز کو جب یہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، یہ دراصل اللہ رب العالمین کا جو دوسری آیت مقام پر ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے متضاد ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مشرک کے لیے ٹھکانہ اس کا آگ بتلا دیا تو یہ اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اصل میں ان کا مقصد مسلمانوں کو اپنے قریب کرنا، اپنی باتوں میں لے کر آنا، اور اس کے بعد شیعہ، روافظ اور قادیانیوں کی ہمنوائی ہے کہ جس طرح ان کے استاد محمد اسحاق جالوی، ان کی ویڈیو، ان کے کلپ آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ختم نبوت کا منکر ہے، جن کا یہ شاگرد ہے، اور یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغض پھیلا رہا ہے، دوغلی پولیسی کی انتہا دیکھیں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ کا نام لیتا ہے حضرت کے ساتھ، اور دوسری طرف بغض کی انتہا کہ ان کو جہنمی تک قرار دیا ہے۔ ایک طرف اس کے ویڈیو کلپ میں موجود ہے کہ یہ صاحب موصوف فرما رہے ہیں کہ جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے وہ حضرت علی اور حضرت حسن کا ہاتھ پکڑ لے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے وہ معاویہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ تھام لے۔ اور جب اس چیز کو یہ مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اندر انتشار فرقہ وریت خود پھیلا رہا ہے، فرقہ وریت کو پروموٹ کرنے والا شخص بذات خود یہ ہے، جب یہ صحابہ کرام کے بارے میں بغض، نفرت انگیز جملے بولے گا، فرقہ وریت خود پھیلے گی۔ اور اس کے اصل میں ہم نوائی کہ جب
मुसलमान इसकी बातों को मानने लग जाएं, फ़िरका वरीद को ख़त्म करने के लिए इस इंतहा को पहुँच जाएं कि मुशरक को भी जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाए, वो भी सही अकीदा माना जाए, उसके बाद इसका अगला हरबा के जो शिया कादियानी उनको भी मुसलमानों के साथ में दाखिल किया जाए। क्योंकि जो इसका असल मकसद जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी, ये कौन से लोग करते हैं, ये कौन सा गिरोह है जो हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है। सबको मालूम है कि ये किसकी हमनवाई कर रहा है, लेकिन ज़ुबान किसकी बात की जाए, एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया और दूसरी तरफ बुग़्ज़। आप इसकी वीडियो सुन लें, कहीं भी आपको इसकी फजीलत अमीर मुआविया पर कोई वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो असल इसका मकसद है वो यही है कि अपने जाल में लोगों को फंसाया जाए, लोगों को इस बात की ज़िम्मन में लाकर कि फ़िरका वरीद को ख़त्म करना चाहिए, लोग मेरे गुरीदा हो जाएं और इस बात को मानने में आ जाएं कि हर चीज़ जो शख्स जो भी अमल करता है वो उसका अमल काबिल कबूल है, और बाद में वो अपने असल मकसद की तरफ आ जाए। इस तरह के इसको मौजूदा इसकी इल्म की काबिलियत की इंतहा ये है, इल्मी काबिलियत ये है कि पीछे जिस तरह अतीकुर्रहमान अलवी शेख मोहतरम साहब ने इसके सामने आन टीवी पर इसको चैलेंज किया, इसको कहा कि आपने जो एक पम्फलेट 72 सही और इसनाद अहादीस का लिखा है उसके बारे में मेरे सामने आके बात कर ले, उसका ये अभी तक जवाब नहीं दे सका। और भी बेशतर मुकामात पर कई उलमाए कराम मुफ्तियान ने इसको चैलेंज किया, मुबाहला तक किया। अल्लामा साहब इब्तिसाम ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ने मुबाहले का चैलेंज किया, और इसके अलावा कई और उलमाए कराम मौजूद हैं, लेकिन इसकी सिर्फ इल्मी काबिलियत ये है कि ये कमरे में बैठकर अपने मुतक़िदीन के सामने, अपने मानने वालों के सामने वाह वाह करने वाला शख्स, लेकिन किसी के सामने नहीं आ सकता। कई उलमाए कराम मुफ्तियान इसके घर तक गए, इसके अकेडमी तक गए, वहाँ पर उनसे नहीं मिला, और लेकिन बाद में इसका वीडियो क्लिप सुन लें कि वो लोग बाहर गए, मैंने उलमा की ऐसी की तैसी कर दी, कोई शख्स मेरे सामने नहीं ठहर सकता। इसकी इल्मी काबिलियत इतनी है, वल्लाह अगर इसके सामने अहादीस की किताब में से एक हदीस की किताब बगैर अराब का रख दूँ तो इससे हदीस की किताब ना पढ़ी जाए। और इसकी इल्मी काबिलियत, इसकी अरबी ग्रामर आप देखें, अगर इसकी अरबी ग्रामर के मुताबिक हम चलें तो अनकरीब हमें नई अरबी ग्रामर की किताब याद करनी पड़ेगी, जिस तरह की इसकी अरबी ग्रामर है। इसलिए लिहाजा इसकी जाल से, इसके जो फितना वराना जो इसके इक़दाम है उससे बचें, और जो असल कुरान और हदीस का जो मकसद है उसके करीब आएँ। जो उलमाए कराम सिर्फ कुरान और हदीस को बतला रहे हैं उनको सुनिए, इसके जाल से बचिए। जो इख्तिलाफात, जो नज़रियात में फ़र्क है, जो इख्तिलाफात की बुनियाद है वो सिर्फ यही है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके से हट जाते हैं लोग, उनको राह हक पर लाना होता है। असल में हमारा उनकी ज़ाती शख्सियत से, उनसे कोई दुश्मनी, कोई उनसे नफरत, कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारा इख्तिलाफ सिर्फ उनके अकायद और नज़रियात से है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को छोड़ेगा, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो बात बतलाई जाएगी वो उनके अकायद की दुरुस्ती के लिए होगी। असल में हमारी उनकी ज़ात के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। जिस तरह कि आपको पुलिस लाइन में, पुलिस की गाड़ियों में एक जुमला लिखा हुआ नजर आता है कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं, यानी कि इंसान से नफरत नहीं करते, जुर्म जो किया उससे नफरत है। भी यही नहीं, इसी तरह हम खुद फ़िरका वरीद को ख़त्म करने पर हैं, लेकिन जो शख्स अब कुरान हदीस को छोड़कर खुद फ़िरका वरीद में पढ़ रहा है, उसके रद्द में उसको सही रास्ता दिखलाने के लिए उसको सही बात बतलाई जाएगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को बतलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस बारे में ये है, असल रास्ता ये है, इस रास्ते पर आइए, ये फ़िरका वरीद नहीं है। इसलिए अपने आप को सिर्फ वाक़या सही मानों में कुरान हदीस के साथ जोड़ने की कोशिश की रहे हैं। सिर्फ मिर्ज़ा साहब के जो दोगलापन और उनकी ज़ुबान की हद तक अपने आप को कुरान से न जोड़ें कि एक तरफ से कुरान की नाम लिया, हदीस का नाम लिया, और दूसरी जगह पे जब मुशरिक का नाम आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि उसके लिए आग ठिकाना है, जन्नत में उसके लिए हराम करार दिया, कोई ठिकाना नहीं जन्नत में। तो जब ये बात आ जाए तो वहाँ पे इंसान दूसरी तरफ मुड़ जाए, इसको छोड़ दे। इसलिए अपने आप को सही मानों में कुरान और हदीस के साथ जोड़ने पर, अपने आप को कुरान हदीस के साथ जोड़ें, सही मानों में नबी के साथ प्यार करें, उनकी तरीके के साथ प्यार करें, बजाते खुद कुरान और हदीस को पढ़ें, इस इल्म को खुद सीखें। किसी उलमाए कराम के, मुफ्तियान निज़ाम की बातों पर न चलिए, अपने आप को सही मानों में कुरान के साथ लगाएं, कुरान के साथ प्यार करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के साथ प्यार करें, नबी के तरीके के साथ प्यार करें, इसमें असल कामयाबी है। आखिर में मैं अपनी बात के इख्तिताम शेर से करूँगा, हो जिस दिल में मोहब्बत अली और बुग़्ज़ मुआविया, ऐसे ईमान का क्या फ़ायदा, ईमान का है तकाज़ा दिल में हो मोहब्बत अली और मोहब्बत मुआविया। अस्सलाम वालेकुम।